ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਇਰਾਂ ਔਰ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦੇ ਬਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਯੂਜ਼, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਲਗਭਗ 1890 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਸੀ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਹਰ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਔਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕੈਮਿਸਟਰੀ, ਨਵਾਂ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਟਾਈਮ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹ 2,25,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਗਤ ਹੈ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਰਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪਸ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੁਕਾਵਟ ਆਪਣੀ ਆਈ, ਉਹ ਨੈਟਵਰਕ ਡਾਕਟਰ ਜਤਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ क्षमा ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। तो मैं मनजीत सिंह अगला अपना जो अज कणक के बारे आप गलबात करांगे। तो डॉक्टर साहब जिदा कि दस रहे थे कि BASF एक बहुत वड्डी कंपनी है और जिहड़ी कि सानू एग्रो कैमिकल दे विच साडे इंडिया लेवल ते विश्व लेवल दीयां जिहड़ियां इंडिया दे विच सर्च करके ते सानू इत्थों जिहड़ा हैगा एक बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स जिहड़े हैगे साडे वास्ते बनदे है। तो अज आपां इत्थे खेतीबाड़ी बारे जिहड़ी कणक दी सीजन आपां गलबात करांगे। तो गलबात अगर आप करांगे तो उहदे च थोड़ा अगे वधदे हैं नैक्सट भी कि इस तो पहला आपां जदों पिछले सफीना और प्रैक्सर के टाइम दे विच भी गलबात करी सी कि आपां कोविड-19 की वजह नाल एक दूजे नाल रूबरू नहीं हो सकते, पर इस डिजिटल माध्यम दे विच आपां एक दूजे नाल गलबात जरूर कर सकते हैं। तो ये सारियां गल्लां आपां नूं बहुत चंगी तरह पता है, गवर्नमेंट भी आपां नूं मिली ये कुछ हदायतां मुहैया करा रही है कि आपां एक दूजे नूं सेफ रखण वास्ते सोशल डिस्टेंसिंग जिहड़ी हैगी आ, एक दूजे तो आपां जिहड़ी 6 फुट दी दूरी रखीए, वार-वार आपां जिहड़े अपने हत्थां नूं चंगी तरह वॉश करदे रहिए और हमेशा आपां मास्क ला के रखीए। और जेकर आपां नूं लगे कि आपां खंघ ना जां छेका वगैरह आउंदी है तो आपां अपने बांह वगैरह दा जिहड़ा हैगा धारा लैके थोड़ा जिहा आपां दूसरिਆਂ ਤੋਂ दूरी बना के रखीए ताकि दूसरिਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ बचाव आवे। सो मैं आशा करदा कि तुसीं और सारे तुहाडा परिवार तुसीं सेफ होवोगे और बहुत चंगी तरह तुसीं इन्हां नियमां दा पालन कर रहे होवोगे। नैक्सट अज आपां गलबात करांगे जिहड़ी कि कुछ दिनां बाद अपनी कणक दी जिहड़ी फसल है ਉਹਦੀ अपनी बिजाई शुरू होनी है। तो कणक दी फसल दे विच जिद्दां कि जतिंदरपाल जी ने भी तुहानूं दस्सिया होना कि अज आपां दो प्रोडक्टां बारे गलबात करांगे। एक जिहड़ा कि साडी कणक नूं जिहड़ा हैगा ਉਹਦੀ शुरुआत अच्छी करने वास्ते, और दूसरा जिहड़ा कि पिछले साल किसानां ने बहुत अच्छे पद्धर ते उस प्रोडक्ट नूं इस्तेमाल करिया, आपां ਉਹਦੇ बारे भी गलबात करांगे। तो किसान वीरो थोड़ा अगे वधदे हैं। अगर आपां अपने कणक दे सीजन दे विच गलबात करदे हैं, स्टार्ट करदे हैं, तां सब तो पहला जिद्दां कि स्क्रीन ते मैं तुहानूं दिखा रिहा कि आउण वाला कणक दा समां ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬੂਟੇ ਚੰਗੇ ਦਿਖਣਗੇ, ਮਾੜੇ ਦਿਖਣਗੇ। ਤੋਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 4 ਬੂਟੇ ਕਣਕ ਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੂਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਸੋਹਣਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੱਤੇ ਸੋਹਣੇ ਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਸੋਹਣੀਆਂ। ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੂਟਾ ਮੈਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉਹ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੂਟਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਪਸੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, 3 ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੂਟਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਚੰਗੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਪੱਤੇ ਚੰਗੇ ਆ, तो बूटा अपन क्यों सोहना लग रहा है, क्यों अच्छा लग रहा है? नेक्स्ट, क्योंकि यह जिहड़ा बूटा है ये स्वस्थ और मजबूत है। तो हमेशा ही जिहड़ा भी किसान वीर जदों भी आपां कोई फसल लाउने हैं तो आपां नूं अपने खेत दे विच जिहड़ी फसल है वो स्वस्थ ते मजबूत होनी चाहिदी है।
तो स्वस्थ और मजबूत फसल ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਰਾਜ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ। ਜੇ ਕਣਕ ਦੀ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਬੂਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਵਸਥ ਔਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏਗਾ। ਤੋ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰੇਸਾਂ ਦੌੜਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਟੀਵੀ 'ਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਇੱਕ ਰੇਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਦੀ ਚੰਗੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ 4 ਕਦਮ ਉਹ ਅੱਛੇ ਪੁੱਟਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਆਪਾਂ ਰੇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ। ਵੀਡੀਓ ਪਲੀਜ਼। ਤੋ ਆਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਰੇਸ ਵੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਆਈ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਹੁਸੈਨ ਬੋਲਟ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਸਰ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਕੁਝ ਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਰੇਸ ਦੀ ਵੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਤੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਚੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ, ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਾਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ, ਤੋ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਣਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਣਕ ਦੇ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਭਾਵ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਣਕ ਦਾ ਚੰਗਾ ਜਮਾਵ, ਕਣਕ ਦੀ ਉਗਣ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਛੀ ਹੋਵੇ। ਨੰਬਰ 2, ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਚੰਗਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਉਹ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣ, ਉਹ ਚੰਗੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਚੰਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਣਕ ਦੇ ਪੌਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹਰੇ ਭਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਣ। ਤੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਣਕ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਬੂਟਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਸਲ ਆਪਣੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਨੈਕਸਟ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬੂਟਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮਿਲੂਗਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਬੂਟਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮਿਲੂਗਾ ਜਾਂ ਫਸਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮਿਲੂਗੀ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਉਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਫਸਲ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਹੈ ਉਹ ਹਰੀ ਭਰੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਟਿੱਲਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ਾਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਚੰਗੀਆਂ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਉਣ। ਔਰ ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਛਿੱਟੇ ਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਲੀਆਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਝਾੜ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਕਣਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ। ਤੋ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਫਸਲ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਫਸਲ ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਦੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਜਾਂ BASF ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਹੀ ਕਦਮ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਰੇਸਰ ਨੇ ਲਿਆ ਸੀ। ਤੋ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਕਦਮ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ।
ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਚੰਗਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਕਣਕ ਦਾ ਬੀਜ ਉਪਚਾਰ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੀਜ ਉਪਚਾਰ ਦੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਪਰ ਬੀਜ ਉਪਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਬੀਜ ਉਪਚਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਨੈਕਸਟ, ਹਰ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੀਜ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਝਾੜ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਉਮੀਦਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੀਜ ਉਪਚਾਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕਣਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਟਾਵ ਚੰਗਾ, ਸਾਡੀ ਕਣਕ ਦਾ ਜਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਵੇ, ਸਾਡੀ ਕਣਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀ ਕਣਕ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਛਿੱਟੇ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹ ਨਾ ਆਉਣ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਣਕ ਹਰੀ ਭਰੀ ਫਸਲ ਹੋਵੇ, ਜੜ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਿਆਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੂਸ ਸਮੱਟ ਜਿਹੜਾ ਛਿੱਟਾ ਕਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਨਾ ਆਵੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਇੱਕ ਬੀਜ ਉਪਚਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਇੱਕ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਕਿਸੇ ਬੀਜ ਉਪਚਾਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੈਮਿਸਟਰੀ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ BASF ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੋ ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਇਸ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਕਦਮ ਵਾਸਤੇ, ਸਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਸੋ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਇਨਸ਼ੋਰ ਪਰਫਾਰਮ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਣਕ ਦਾ ਬੂਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਡੌਲੇ ਬਣਾਏ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਭਾਵ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਫਸਲ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਤਾਂ ਫਸਲ ਸਾਡੀ ਦਮਦਾਰ। ਤੋ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇੱਕ ਇਨਸ਼ੋਰ ਪਰਫਾਰਮ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਪਾਂ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਇਆ ਸਾਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਪਣਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤੋ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਕਿ ਇਨਸ਼ੋਰ ਪਰਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਟੈਕਨੀਕਲ ਹੈ, ਇਹ ਦੋ ਪ੍ਰੋਡਕਟਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਟ੍ਰਿਟੀਕੋਨਾਜ਼ੋਲ ਤੇ ਪਾਇਰਾਕਲਸਟ੍ਰੋਬਿਨ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਹੀ BASF ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦੇਣ ਹੈ। ਤੋ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੀਜ ਉਪਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਿਟੀਕੋਨਾਜ਼ੋਲ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ ਕਿ ਕਣਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰੋਗ ਨਾ ਆਉਣ, ਤੋ ਉਹ ਇੱਕ ਐਡਵਾਂਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਮੋਡ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਨਵਾਂ ਹੈ, ਸਿਸਟੈਮਿਕ ਹੈ, ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਲਕੁਲ ਰਚ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਟ੍ਰਿਟੀਕੋਨਾਜ਼ੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੰਗਸ ਰੋਗ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਇਰਾਕਲਸਟ੍ਰੋਬਿਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਹਰਾਪਣ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਫਸਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਨੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਾਥ ਦੇਗਾ। ਤੋ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸ਼ੋਰ ਪਰਫਾਰਮ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਅੱਜ BASF ਨੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਇਆ, ਇਹਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਨੇ? ਫਾਇਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਰਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ, ਜਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੇ ਫਾਇਦੇ ਨੇ, ਜਮਾਵ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੇ ਫਾਇਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਨਸ਼ੋਰ ਪਰਫਾਰਮ ਨਾਲ ਮਿਲਣਗੇ। ਦੂਸਰਾ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਫਸਲ ਜਿਹਦੀ ਸਾਡੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੇ ਫਾਇਦੇ ਉਹ ਮਿਲਣਗੇ। ਤੀਜਾ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀ ਕਿ ਕਣਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲਣਗੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਫਾਇਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੋ ਪਹਿਲਾ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ, ਕਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਜਰਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਜਮਾਵ। ਤਾਂ ਜਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਕੀ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨ ਡੂੰਘੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੀਜ ਥੋੜਾ ਉੱਚਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੱਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਲੇਟ ਫੇਟ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਛ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿੱਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਬੀਜ ਨੂੰ ਰੱਖਦੀਆਂ, ਬੀਜ ਖਾਂਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੀਜ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਅਗਰ ਇਨਸ਼ੋਰ ਪਰਫਾਰਮ ਨਾਲ ਬੀਜ ਉਪਚਾਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬੀਜ ਉਪਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਣਕ ਦਾ ਜਮਾਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਆਏਗਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਰਹੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਦਾ ਬੀਜ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਾ ਆਪਦਾ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਇਓ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਸਦਉਪਯੋਗ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੜ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਬੂਟੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਉਹ ਵਧੇਰੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਾਉਂਦਾ ਇਨਸ਼ੋਰ ਪਰਫਾਰਮ।
ਜਿਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜਮਾਵ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕਸਾਰ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਉਂਦਾ। ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ। ਚਲੋ ਜਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਵਧੀਆ ਆਇਆ, ਜਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਵਾਲਾ ਵੀ ਇਨਸ਼ੋਰ ਪਰਫਾਰਮ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਵੀਡੀਓ ਪਲੀਜ਼। BASF. We create chemistry. तो ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸ਼ੋਰ ਪਰਫਾਰਮ ਕਿਆ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤੱਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੂਟਾ ਲੈਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੋਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਾਡਾ ਜੜਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਮਾਵ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀ ਉਗਣ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜਮਾਵ। ਤੋਂ ਜਮਾਵ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਟਾਰਾ, ਤੋਂ ਪਟਾਰਾ ਜੇ ਚੰਗਾ ਹੋਊਗਾ, ਜੇ ਉਹਦਾ ਕਲੋਰੋਫਿਲ ਚੰਗਾ ਹੋਊਗਾ, ਜੇ ਰੋਟੀ ਚੰਗੀ ਆਪਣਾ ਆਪਦਾ ਪਲਾਂਟਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਛਾ ਬਣਾਏਗਾ ਤਾਂ ਪਲਾਂਟਸ ਜਿਹੜਾ ਬੂਟਾ ਆਪਣਾ ਉਹ ਨੋ ਡਾਊਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਦਿਖੇਗਾ। ਸੋ ਜਿਹਦੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਆ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਇਨਸ਼ੋਰ ਪਰਫਾਰਮ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਜ਼ਬੂਤ ਫਸਲ। ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਫਸਲ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੱਤੇ ਦਿਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਣਕ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੀ ਪੀਲੀ ਪੈਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬੜਾ ਡਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧੁੰਦ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਘੱਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸ਼ੋਰ ਪਰਫਾਰਮ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਬੀਜ ਉਪਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸ਼ੋਰ ਪਰਫਾਰਮ ਬਚਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਫਸਲ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਫਸਲ ਦੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੱਤੇ ਹਰੇ ਭਰੇ ਤੋਂ ਟਿੱਲਰ ਅੱਛੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ 101% ਗੱਲ ਇਹ ਬਣੀ ਬਣਾਈ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਦਾ ਝਾੜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਧੇਗਾ। ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀ ਇਨਸ਼ੋਰ ਪਰਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਿਆਂ 'ਚ ਕਿ ਕਣਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ। ਤੋਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਜ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸੀਡ ਬੋਰਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼। ਤੋਂ ਸੀਡ ਬੋਰਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਿਆਰੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੂਸ ਮੱਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਛਿੱਟਾ ਕਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਤੋਂ ਇਸ 1% ਵੀ ਜੇ ਕਣਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਛਿੱਟੇ ਆ ਉਹ ਕਾਂਗਿਆਰੀ ਨਾਲ ਇਨਫੈਕਟਡ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ 10% ਝਾੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਝਾੜ ਤੇ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੋਂ ਇਨਸ਼ੋਰ ਪਰਫਾਰਮ ਇਸ ਲੂਸ ਮੱਟ ਕਾਂਗਿਆਰੀ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਬੀਜ ਉਪਚਾਰ ਹੁਣ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ 90 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ ਕਿ 80 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਂਗਿਆਰੀ ਛਿੱਟੇ ਜਾਊਗੀ, ਐਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਇਨਸ਼ੋਰ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰੇਗਾ? ਇਨਸ਼ੋਰ ਪਰਫਾਰਮ ਨੋ ਡਾਊਟ ਇਹ ਇੱਕ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿਸਟੈਮਿਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਔਰ ਦੋ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਦੋ ਟੈਕਨੀਕਲ ਦਾ ਮੇਲ ਹੈ। ਤੋਂ ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਟ੍ਰੀਟਿਪਨਾ ਜੋ ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਥੱਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬੂਟੇ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਣਕ ਦੇ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਕਾਂਗਿਆਰੀ ਤੋਂ ਫੰਗਸ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੇਗਾ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੰਗਸ ਪਏ ਆ, ਉਹ ਜੜ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਫੰਗਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਇਰਾਕਲਸਟਰੋਬਿਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਫੰਗਸ ਦਾ ਮਾਈਟੋਕੌਂਡਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਡੈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫੰਗਸ ਦਾ ਮਾਈਟੋਕੌਂਡਰੀਆ ਡੈਡ ਹੋਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਫੰਗਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵੀ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ
ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇਨਸ਼ੋਰ ਪਰਫਾਰਮ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਰੇਸਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੁਸੈਨ ਬੋਲਟ ਨੇ। ਸੋ ਕਣਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਸਲ ਦਮਦਾਰ ਮਿਲੂਗੀ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਚ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਨੇ ਆ ਉਹ ਬੈਨੀਫਿਟ ਸਾਡੇ ਹੈ ਕਿ ਫਸਲ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਜਮਾਵ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਫਸਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲੇਗਾ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨਸ਼ੋਰ ਪਰਫਾਰਮ ਦੀ ਕਿੰਨਾ ਡੋਜ਼ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਮਾਤਰਾ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਫੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੈਕ ਜਿਹੜੀ ਪੈਕ ਬਣਾਇਆ ਇਨਸ਼ੋਰ ਪਰਫਾਰਮ ਦਾ ਕਿ ਇੱਕ 100 ml ਦਾ ਇਹ ਪੈਕ ਰਹੇਗਾ ਤੇ 1 ਕੁਇੰਟਲ ਬੀ ਵਾਸਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ 100 ਕਿਲੋ ਬੀ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ, ਯਾਨੀ 1 ਕਿਲੋ ਬੀ ਨੂੰ 1 ml, ਇੱਕ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਪੈਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੇਫਟੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਸਤਾਨੇ ਆ ਉਹ ਪੈਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ 'ਚ ਲੈਣਾ। ਵਰਤੋਂ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣਾ? 100 ml ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਨਸ਼ੋਰ ਪਰਫਾਰਮ ਤੇ 900 ml ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਇਹ 1 ਲੀਟਰ ਸਟਾਕ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਾਂ 1 ਕੁਇੰਟਲ ਬੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰਪਾਲ ਤੇ ਵਿਛਾ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਹਲਕੇ ਹਲਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਛਿੱਟੇ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ 2 ਜਣੇ ਪੱਲੀ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਹਿਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਣਕ ਦਾ 1 ਕੁਇੰਟਲ ਬੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ 1 ਹੈਕਟਰ ਦਾ 2.5 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦਾ, ਇਸ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾਣੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਵਾਈ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਰੈੱਡ ਬਲੱਡ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਾਲ ਕਲਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਾਣਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੋਂ ਵੇਖਣ 'ਚ ਵੀ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਬਸ ਛਾਵੇਂ ਸੁਕਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਬਿਜਾਈ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤੋਂ 'ਚ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਦੇਣੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ। तो BASF ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਲੇਬਲ ਕਲੇਮ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਣਕ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਬੀਜ ਉਪਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਦਸਤਾਨੇ ਦਿੱਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੇਫਟੀ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਵੀ ਬਣਦਾ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ 'ਚ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਸ਼ੋਰ ਪਰਫਾਰਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੋਟਲ ਖਾਲੀ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਦਸਤਾਨੇ ਖਾਲੀ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਖੁੱਲੇ ਪਾਣੀ ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਨਾ ਸਿੱਟੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਨਰ ਤੇ ਟੋਆ ਪੱਟ ਕੇ ਨੱਪ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਨ ਲਓ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ ਨਾਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਨਸ਼ੋਰ ਪਰਫਾਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਥ ਦੇਗਾ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਮੈਂ ਆਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਣਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਉਪਚਾਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਲੈਵਲ ਦੀ ਨਵੇਂ ਪੱਧਰ ਦੀ ਇਨਸ਼ੋਰ ਪਰਫਾਰਮ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸਾਡਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ 2-4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਣਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਦੀਨਾਂ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਜਿਦੂਆ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ, ਅੱਜ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਗਲੇ 10-15 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਦੂਆ। ਤੋਂ ਜਿਦੂਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਸਾਡੀ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿੱਦਾਂ? ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋ 'ਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਹੀ, ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਹੀ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਕਿਹੜਾ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ? ਇਹ ਅੜੀਅਲ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਇਸ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਜੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆਈ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਅੜੀਅਲ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਜਿਦੂਆ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਵੀਡੀਓ ਪਲੀਜ਼।
ਤੋ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੇਖ ਕੇ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਜੇ ਸਾਡੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਇਦਾਂ ਹੀ ਵੱਧਦੀ ਗਈ ਤਾਂ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਣਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਫਸਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਆਪਾਂ ਉੱਤੋਂ ਛਿੜਕਾਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਉਪਲਬਧ ਨੇ, ਉਹ ਕਣਕ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਬਾਉਂਦੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਣਕ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਣਕ ਸਾਡੀ ਦਬੂਗੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਗੁੱਲੀ ਡੰਡੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਉੱਗੇਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਬੀ ਬਣੇਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਊਗੀ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ 2-2 ਸਪਰੇਆਂ, 3-3 ਸਪਰੇਆਂ, 4-4 ਸਪਰੇਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਪਰੇਆਂ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਚੌਥੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਝਾੜ ਘਟਾਉਂਦੀਆਂ ਹੀ ਆ, ਝਾੜ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਣਕ ਦਾ ਝਾੜ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਘਟੇਗਾ। ਔਰ ਪੰਜਵੀਂ ਗੱਲ ਕਿ ਇਹ ਪੋਸਟ ਇਮਰਜੈਂਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਉਪਲਬਧ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਚਲੋ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਤਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਵੀ ਵੱਧ ਜੂਗੀ, ਉਹ ਹੋਰ ਅੜੀਅਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਦਲਾਵ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਹੜਾ ਬਦਲਾਵ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਦਲਾਵ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬਦਲਾਵ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਦੂਆ ਦੀ, ਉਹ ਬਦਲਾਵ। ਦੂਜਾ, ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਦਲਾਵ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੋਊਗਾ। ਤੀਜਾ, ਸਾਡਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤਕਨੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਦਲਾਵ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਤੋ ਇਸ ਬਦਲਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਸਾਨੂੰ ਜਿਦੂਆ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਵਾਸਤੇ BASF ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਦੂਆ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਇਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਦੇਖ ਰਹੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਤਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਦਲੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਬਦਲ ਗਿਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਗੁੱਲੀ ਡੰਡੇ 'ਚ ਤਾਂ ਅੜੀਅਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਬਦਲੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਦੂਆ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਆਓ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਵੀਡੀਓ ਪਲੀਜ਼। ਕਣਕ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡੇ ਦੇਖਣ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਦੀਨ ਨਾਸ਼ਕ ਦਾ ਛਿੜਕਾਵ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡੇ ਤੇ ਚੰਗਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਨਦੀਨ ਨਾਸ਼ਕ ਦਾ ਅਸਰ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਨਦੀਨ ਦਵਾਈ ਦੇ ਅਸਰ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਣਕ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧਦੀ ਹਨ। ਪੱਕ ਜਾਣ ਤੇ ਨਦੀਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੀਜ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਛਿੜਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਨਦੀਨ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਉਸੇ ਬੀਜ ਨਾਲ ਨਦੀਨ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਦੀਨ ਨਾਸ਼ਕ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਰ ਘਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਨਦੀਨ ਦੇ ਬੀਜ ਦਾ ਭੰਡਾਰਨ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੀ ਸਾਡੀ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਵਿੱਚ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਨਦੀਨ ਨਾਸ਼ਕ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਇਹ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਨਦੀਨ ਵਿੱਚ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕਿਵੇਂ ਨਿਰਮਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਦੀਨ ਨਾਸ਼ਕ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡੇ ਨੂੰ ਮਾਰਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਨਦੀਨ ਦੇ ਪੱਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਸਾਇਣਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨਦੀਨ ਨਾਸ਼ਕ ਦਾ ਛਿੜਕਾਵ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦਵਾਈ ਦੇ ਅਣੂ ਇਹਨਾਂ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਨਦੀਨ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਟਾਰਗੇਟ ਸਾਈਡ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇੱਕ ਹੀ ਦਵਾਈ ਛਿੜਕਣ ਨਾਲ ਨਦੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੁੜਨ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਦੀਨ ਨਾਸ਼ਕ ਅਣੂ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਨਦੀਨ ਨਾਸ਼ਕ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡੇ ਤੇ ਬੇਅਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਵਿੱਚ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਨਦੀਨ ਨਾਸ਼ਕ ਦੇ ਅਣੂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਨਦੀਨ ਨਾਸ਼ਕ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁੱਲੀ ਡੰਡੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਰਿਆ ਚਾਲੂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਬੀਜ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁੱਲੀ ਡੰਡੇ ਉਪਜ ਵਿੱਚ 25 ਤੋਂ 50% ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਮਦਨ ਵੀ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ? BASF Zidua गुल्ली डंडा बदल गया, मैं बदल गया कि तुसी बदले हो। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਿਆ। ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁੱਲੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਅੜੀਅਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿਦੂਆ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਸਾਥ ਦੇਗਾ। ਤੋਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੜੀਅਲ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡੇ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਕਰੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਨਵੇਂ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਨਵਾਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਸ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੋਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਔਰ ਨਵਾਂ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ। ਤੋਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂ ਕਿ BASF ਜਿਦੂਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਅਗਰ ਨਵਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਜਿਸ ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਦੂਆ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਕੀ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਪਲੀਜ਼। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਦੂਆ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡੇ ਦੇ ਬੀਜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਛੁਪੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਿਜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਦੂਆ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡੇ ਪੁੰਗਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡੇ ਪੁੰਗਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਦੂਆ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। 21 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਚਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡੇ ਨੂੰ ਪੁੰਗਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੌਦੇ ਰਹੇ ਖੁਸ਼, ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਫੁਰਤੀ ਨਾਲ। ਤੋ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਿਦੂਆ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਨਵਾਂ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸ ਸਰਵਿਸਾਈਡ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਦਲਾਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਵ ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਾਅਦ ਚ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਉੱਗ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਨਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਾ ਆਪਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਦੂਆ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਕੀ ਹੈ। ਤੋ ਜਿਦੂਆ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਇਹਦੀ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿ ਅੜੀਅਲ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਆਮ ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੋ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰੇਗਾ। ਜਿੱਦੀ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡੇ ਦਾ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਦੂਜਾ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ 2-2 ਜਾਂ 3-3 ਦਵਾਈਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜੇ ਸਾਡਾ ਐਜ ਏ ਪ੍ਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਪਾਇਆ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜੂਗੀ। ਤੀਜਾ ਫਾਇਦਾ ਜਦੂਆ ਦਾ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਣਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਗਣ ਸ਼ਕਤੀ, ਕਣਕ ਦਾ ਜਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਉਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਟਿਲਰਸ ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਬਾਅਦ ਚ ਕਣਕ ਪੀਲੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਊਗੀ ਜਾਂ ਕਣਕ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨੱਪਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਦਬਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਫ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਆਓ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜਦੂਆ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਸਾਡੀ ਮਤਲਬ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆਪਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਫਾਇਦਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧਨ। ਤੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਦੋਂ ਕਣਕ ਉੱਗੇਗੀ ਤਾਂ ਕਣਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡੇ ਨੇ ਖੁਰਾਕ ਲੈਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਦੂਸਰੇ ਆਪਾਂ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀ ਕਿ ਲੰਬਾ ਕੰਟਰੋਲ। ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਭਾਵ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਕਿ ਕੁਝ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਣਕ ਦੀ ਜਦੋਂ ਬਿਜਾਈ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਗ ਆਉਂਦਾ, ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਸਾਡਾ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਉੱਗ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਪੋਸਟ ਇਮਰਜੈਂਸ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੋਂ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੂਗੀ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡੇ ਦੀ, ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ। ਐਂਡ ਤੀਸਰੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀ ਕਿ ਕਣਕ ਲਈ ਸੇਫ ਹੈ। ਤੋਂ ਕਣਕ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸੇਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਣਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਪੀਲਾਪਣ ਨਾ ਆਵੇ, ਸਾਡੇ ਕਣਕ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਗਣ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਨਾ ਪਵੇ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬੈਨੀਫਿਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੀ ਕਣਕ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਗਾ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਮਾਤਰਾ ਕਿੰਨੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇਨਸ਼ੋਰ ਪਰਫਾਰਮ ਦੀ ਆਪਾਂ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀ, ਉਵੇਂ ਜਦੂਆ ਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੂਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 60 ਗ੍ਰਾਮ ਜਦੂਆ ਤੇ ਨਾਲ 2 ਲੀਟਰ ਸਟੰਪ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਤੋਂ 1 ਏਕੜ ਵਾਸਤੇ 60 ਗ੍ਰਾਮ ਜਦੂਆ ਤੇ 2 ਲੀਟਰ ਸਟੰਪ, 200 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੋਂ ਸਟੰਪ ਔਰ ਜਦੂਆ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੇ ਨਾ। ਸੋ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸਮਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜਦੂਆ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਦੂਆ ਐਜ ਪ੍ਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸ ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਦੂਆ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਦੂਆ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਦੇ ਵਕਤ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਪਹਿਲਾ ਧਿਆਨ ਕੀ ਦੇਣਾ ਕਿ 200 ਲੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਹੱਥ ਵਾਲੀਆਂ ਢੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸਪਰੇਅ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਐਤਕੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਇਲਾਂ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਡਰਮ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਕਣਕ ਦੀ ਅੱਗੇ ਬਿਜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਸਪਰੇਅ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਹੱਥ ਵਾਲੀਆਂ ਢੋਲੀਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਪੰਪ ਨਾਲ ਸਪਰੇਅ ਕਰੀਏ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਨੋਜ਼ਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਕੱਟ ਨੋਜ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਰ ਸਪਰੇਅ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਪਾੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡੇ ਦੀ ਉੱਗਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਫਸਟ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 21 ਦਿਨਾਂ ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 21 ਦਿਨਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਕਿਉਂ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 21 ਦਿਨਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 21 ਦਿਨਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਸਾਡਾ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਣਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉੱਗ ਆਇਆ, ਉਹ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਦੂਸਰਾ, ਪਹਿਲੇ 21 ਦਿਨਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਿੱਟੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰਾਊਨ ਰੂਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ,
ਉਹ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਵਾਧਾ, ਉਹਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ 21 ਦਿਨਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਔਰ ਲਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਹੈ 21 ਦਿਨਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਲਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕਣਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਝਾੜ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ 21 ਦਿਨਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਲਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਉੱਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੱਟ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਆਪਦੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਤੋ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡੇ ਦਾ ਲੰਬਾ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉੱਗੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਜੇ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਉੱਗਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 21 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਦੇਣੀਆਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕੋਈ ਡਲੇ ਜਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਣ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਿ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਸਪਰੇਅ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਡਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਪਰੇਅ ਪੈ ਜਾਊਗੀ ਤਾਂ ਡਲੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਉੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਖੇਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਸੀਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਣਕ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਮਤਲਬ ਖੜੇ ਕਰਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਬੀਜਣੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜ਼ੀਰੋ ਟਿਲੇਜ ਨਾਲ ਜਾਂ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਜਦੂਆ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਪਰੇਅ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ ਕਰਚਾਂ ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣੀ। ਤੋ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਪੈਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਯਾਨੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਰੁਕਦਾ ਹੈ, ਪੱਕੀਆਂ ਪੈਲੀਆਂ ਨਾਲੀ ਵਾਲੀਆਂ ਪੈਲੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਦਰਾਰਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਰੈਕਿੰਗ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਰੈਕਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਕੀ ਦੇਣਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੂਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਾਣੀ ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਵੀ ਖੇਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੈਕਿੰਗ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਜਦੂਆ ਆਪਣਾ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਉੱਗਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕਰਨੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਕਰੀਨ 'ਚ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਮਾਲਵਾ ਪੱਟੀ ਦੇ ਵੀ, ਜਲੰਧਰ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵੀ, ਕੁਸ਼ੇਤਰਾ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਦੂਆ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਿਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੇ 50% ਏਰੀਆ 'ਚ ਕਰਿਆ, ਕੁਝ ਨੇ 100% 'ਚ ਵੀ ਕਰਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਯਾਰ ਇਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਬਾਰੇ ਯਾਰ ਪੂਰਾ ਖੁੱਲ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉੱਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਪਰੇਆਂ ਪੋਸਟ ਇਮਰਜੈਂਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਜਦੂਆ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਛਿੜਕਾਵ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੜੀਅਲ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡੇ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਬਦਲ ਗਿਆ ਉਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬਦਲਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਬਦਲਾਅ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਜਦੂਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸ਼ਾਇਦ ਪੂਰੀ ਸਮਝ ਆਈ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਇਨਸ਼ੋਰ ਪਰਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜ ਉਪਚਾਰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਆ, ਚੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਔਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਵੇਲੇ ਜਦੂਆ ਦਾ ਛਿੜਕਾਵ ਕਰਕੇ ਨਦੀਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇਗਾ ਹਿੱਸਾ ਸਾਡਾ ਇਸ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਫੋਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਧਰੋਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ। ਤਾਂ ਆਓ ਆਪਾਂ ਕੁਇਜ਼ ਖੇਡਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਨਸ਼ੋਰ ਪਰਫਾਰਮਰ ਜਦੂਆ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ। तो किसान वीरो, पहला सवाल इधर से क्लियर है, आ रहा है किसान वीरो? पहला सवाल स्क्रीन पे जिदा तुम देख रहे हैं कि इनश्योर परफॉर्म दी डोज कितनी है, मात्रा कितनी है इनश्योर परफॉर्म दी, जिहड़ा कि बीज उपचार वास्ते असीं एक नवीं टैक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है, उसकी मात्रा कितनी है? पहला ऑप्शन है 1 ml 1 किलो बी नूं, दूजा हैगा 2 ml 1 किलो बी नूं, और तीजा हैगा साडा 10 ml
ਔਰ ਚੌਥਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਕਿ 10 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ml। ਤੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ 10 ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸੋਚ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪ ਇਧਰੋਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ। ਤੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਸਵਾਲ, ਇਨਸ਼ੋਰ ਪਰਫਾਰਮ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 1 ਕਿਲੋ ਬੀ ਨੂੰ 1 ml ਜਾਂ 2 ml ਜਾਂ 10 ml ਜਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ml। ਤੋ रिजल्ट प्लीज। तो शुक्रिया, मेहरबानी, बड़ा अच्छा लग्या कि सारे ही किसान वीरां ने जिहड़ा है कि सवाल जिहड़ा दिता है कि 1 ml 1 किलो बी नूं लाउणा है, इसे करके 100 ml 100 किलो बी नूं लगेगा। तो 1 हैक्टेयर यानी कि अपने 2.5 किलियां दे विच अपना जिहड़ा है 100 ml मात्रा दी यूज होनी है। तो दूसरा सवाल थोड़ी स्क्रीन ते किसान वीरो कि जिहड़ा इंश्योर परफॉर्म है उहदे की बेनीफिट्स ने, की फायदे ने। तो अगर मैं गल करा पहले फायदे की, अगर मैं गल करा कि इहदा इंश्योर परफॉर्म दे नाल जर्मीनेशन यानी कि जमाव वधिया हुंदा है, दूजा है कि फसल मजबूत आउंदी है, और तीसरा बीमारियां तो बचाव आउंदा है, जां फिर चौथा है कि सारे मैं दोबारा फिर रिपीट करदा कि जर्मीनेशन वधिया होएगा, फसल मजबूत होएगी, और सीड बॉर्न बीज नाल संबंधित बीमारियां तो बचाव, या फिर ये सारे। तो बड़ा सौखा सवाल, तुहानूं बड़ा अच्छा लग रहा होगा। इंश्योर परफॉर्म एक बीज उपचार लई नवीं टैक्नोलॉजी। सो रिजल्ट प्लीज। तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि जिद्दां कि किसान वीरां ने, ज़्यादातर किसान वीरां ने गल कही कि ये सारे इहदे नाल बेनीफिट हुंदे है कि जर्मीनेशन वधिया हुंदा है, फसल मजबूत आउंदी है, बीमारियां तो बचाव हुंदा है। तो तीजा एक सौखा जिहा सवाल होर इंश्योर परफॉर्म दे नाल आपां अगे वधदे हां। इंश्योर परफॉर्म दा तीजा सवाल कि इंश्योर परफॉर्म किहड़ियां बीमारियां कणक दे विच किहड़ियां बीमारियां नूं रोकण वास्ते यह प्रोडक्ट जिहड़ा हैगा मुहैया करवाया गया। पहला है यानी कि भूरा रतुआ यानी कि ब्राउन समट जिन्हों कह दिंदे हैं, और दूसरा जिहड़ा ऑप्शन है वह लूज समट यानी कि कांगैरी यानी कि काले छिट्टे जिहदे नाल हो जाते हैं वो, और तीसरा है अपना येलो रस्ट, और चौथा है कि अपना पाउडरी मिल्डू। किहड़ियां बीमारियां नूं कंट्रोल करन वास्ते इंश्योर परफॉर्म टैक्नोलॉजी साडा कणक दे विच साथ देगी। तो बहुत सौखा सवाल जिहदे च आपां गल करी भी सी पहला कि एक बीमारी जिहड़ी हैगी सीड बॉर्न नाल संबंधित है, सीड नाल संबंधित है। तो रिजल्ट देखते हैं। रिजल्ट प्लीज। तो शुक्रिया किसान वीरो, ज्यादातर किसान वीरां ने जिहड़ी ये गल कही है कि जिहड़ा जैल अपना लूज समट जिहनूं कांगैरी कहदे ने, छिट्टे काले हो जांदे आ, ਉਹਦੇ वास्ते इंश्योर परफॉर्म साडा जिहड़ा हैगा साडी कणक दे विच बहुत वड्डा साथ देगा। अगले सवाल वाल वधदे हां। इंश्योर परफॉर्म तो बाद आपां गल करी सी जिदुआ दी। तो जिदुआ दी डोज भी मैं तुहानूं दस्सी सी कि जिदुआ दी जिहड़ी डोज है वो आपां प्रति एकड़ किन्नी यूज करनी है। पहला ऑप्शन है जिदुआ 40 ml ते नाल 1 लीटर स्टॉम, और दूजी आपां गल करी सी कि जिदुआ 100 ml ते 2 लीटर स्टॉम। तीजा अपना ऑप्शन है 60 ml अपना जिदुआ दे नाल 2 लीटर स्टॉम, ते चौथा जिहड़ा ऑप्शन है कि वो 20 ml जिहड़ा है अपना जिदुआ ते 1 लीटर स्टॉम। तो मैं दोबारा फिर रिपीट करना कि जिदुआ की जिहड़ी हैगी है डोज कितनी है। तो आपां डोज बारे गल करी सी कि एक छोटा जिहा नाल शीशी होएगी जिहदे जिदुआ होएगा, और नाल अपना एक स्टॉम्प दा गैलन होएगा। तो बहुत सौखा सवाल, देखते हैं रिजल्ट अपना जिहड़ा हैगा। रिजल्ट प्लीज। तो बड़ी खुशी की गल कि किसान वीरां ने जिहड़ा कहा कि 60 ml अपना जिदुआ ते नाल 2 लीटर स्टॉम्प जिहड़ी हैगी है इहदा इस्तेमाल जिहड़ा हैगा अपने जिदुआ दा सही डोज है। तो एज ए प्री एमरजेंस पहले 3 दिनों के अपना इस्तेमाल करांगे। चौथे सवाल वाल वधदे हैं कि जिदुआ के बेनीफिट की है। तो जिदुआ के जिहड़े फायदे है कणक दे विच आपां उहनां बारे काफ़ी ज़्यादा गलबात करी कि जिदुआ के की बेनीफिट्स ने। तो पहली गल कि गुली डंडे का वधिया प्रबंधन।
ਦੂਜਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡੇ ਦਾ ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਕੰਟਰੋਲ, ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਆਪਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫਸਲ ਲਈ ਸੇਫ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਆਪਸ਼ਨ। ਆਪਣਾ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿ ਜਦੂਆ ਦੇ ਫਾਇਦੇ, ਗੁੱਲੀ ਡੰਡੇ ਦਾ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਕੰਟਰੋਲ, ਅੜੀਅਲ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਫਸਲ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ। तो बहुत सौखा सवाल, अच्छा लगे होगा तुम। रिजल्ट प्लीज। तो शुक्रिया किसान वीरो कि ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ਼ਨ 100% ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਣਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵੀ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡੇ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਦੂਸਰਾ ਆਪਣਾ ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਫਸਲ ਲਈ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ। ਔਰ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆਉਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ, ਫਸਟ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇਣਾ? 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, 21 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, 25 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਜਾਂ ਫਿਰ 35 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ? तो मैं गल भी करी सी कि एक खेतीबाड़ी यूनीवर्सिटी PAU वालों भी यह गल करी जाती है कि पहला पानी किन्ने दिन ते लाना, उसदे पिछे कारण की भी आपां गल करी सी। तो रिजल्ट प्लीज। तो शुक्रिया किसान वीरो। दूजा ऑप्शन जो 21 दिनों बाद जो है क्लिक किया, सारे किसान वीरों ने 100% किसान वीरों ने गल की कि 21 दिनों बाद पानी लाना चाहिए। तो बड़ा अच्छा लग्या, इन्ना समा तुसीं सानूं दिता। अगे वधदे हैं, तुहाडे अपने फोन ते एक देखिया होना है कि सवाल पूछण दा एक ऑप्शन आ रहा है, तुसीं वो सवाल टाइप करके तुहानूं जिहड़ा हैगा साडा इधर साडे कोल स्क्रीन ते सवाल आ रहे हैं, असीं कोशिश करांगे कि रिप्लाई हुणी दईए। अगर ज्यादा सवाल होए और ज्यादा टाइम सानू अगर लग्या तो तुहानूं साडा जिहड़े भी प्रतिनिधि साडे ने, साडे एग्जीक्यूटिव ने, तुहानूं कॉल करके बिल्कुल तुहाडा सवाल जरूर सानूं देणगे। तो प्लीज तुसीं आपदा क्वेश्चन जिहड़ा हैगा इधरों टाइप करना चालू करो, मैं इधर अपने कंप्यूटर ते जिहड़ा हैगा ओह इहनूं सैटिंग करदा तुहाडे सवाल देखण। तो बहुत सारे किसान वीरां दे सवाल जिहड़े हैगे मेरे कोले आ रहे ने, वख-वख कपूरथला, फगवाड़ा, रामा मंडी, बठिंडा, मलोट, फाजिलका। तो एक एक करके मैं जिहड़ी हैगी आ ओह मतलब तुहाडे सवालों के जवाब देना शुरू करता है, क्योंकि सवाल बहुत तेजी नाल सवाल साडे कोले आ रहे ने। तो मनप्रीत जी ने बुढलाडा तो जिहड़ा एक पहला सवाल सानूं पुछिया कि जिथे असीं सुपर सीडर दे नाल बिजाई करनी है, उत्थे असीं इहदा इस्तेमाल कर सकते हैं जदूआ दा। देखो मैं तुहानूं पहले दस्सिया सीगा कि जिथे भी साडा ओह जिथे सानूं लगदा है कि साडा खेत तैयार नहीं गा, साडे करचे है, असीं हैप्पी सीडर नाल कणक दी बिजाई करनी है, जां सानूं लगदा है कि साडी दवाई जिहड़ी मिट्टी ते नहीं पैनी, उत्थे तुसीं इस्तेमाल नहीं करो। साडा खेत तैयार होने तो बाद, वाहन बिल्कुल तैयार होने तो बाद जिथे असीं बिजाई करनी उत्थे इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा सवाल मैं देख रहा लंबी तो धर्मचंद जी का है कि जदूआ बारे सानू होर दस्सिया जाए। कोई गल नहीं धर्मपाल जी, जिहड़ा है साडा एग्जीक्यूटिव तुहानूं बिल्कुल जदूआ बारे सानू बिल्कुल डिटेल देना तुहाडे कोले पहुंचेगा। इस तो बाद साडे कोले मैं अगला सवाल जिहड़ा है ओह अपना थोड़ा स्क्रीन ते सवाल जिहड़ा मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा वो थले जा रहा है, तो कोई गल नहीं। साडे कोल जिहड़ा अगला सवाल है वो परमिंदर जी का ये सवाल उन्होंने कपूरथला तो पूछा कि इनश्योर परफॉर्म असीं जिहड़ा हैगा ओह कणक दी बिजाई करन तो बीज उपचार तो किन्ने घंटे पहला ला सकते हैं। अनिंदर जी जिहड़ा इस इनश्योर परफॉर्म है ये तुसीं कणक दी बिजाई करन तो तुसीं जिहड़ा हैगा कि मन के चलो कि 2-4 घंटे पहला ला के उहनूं छावें हल्का जिहा सुका के उहनूं तुसीं बिजाई दे विच जिहड़ा हैगा इस्तेमाल कर सकदे हो। गुल्ली डंडे तो बिना होर किहड़े नदीन कंट्रोल होणगे? बैल सिंह जी का सवाल रामा मंडी तो
ਕਿ ਜਦੂਆ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਨਦੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਬਹਿਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡੇ 'ਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਦੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਉਹ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਅੜੀਅਲ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਨਦੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਰ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਫਾਰਮਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਦੂਲਗੜ੍ਹ ਤੋਂ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੱਕੇ ਜਾਂ ਜਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੂਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਿਰਫ ਇਕੱਲੇ ਕਣਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੱਕਾ ਜਾਂ ਜਵਾਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਗੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੱਕਾ ਜਾਂ ਜਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਤੋ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਣਕ ਨੂੰ ਉਗਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਬਲਕਾਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸ਼ੋਰ ਪਰਫਾਰਮ ਦਾ ਬੀਜ ਉਪਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਚਾਹੇ ਬਲਕਾਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੂਆ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕੀਤਾ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਗਣ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਉਗਣ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗੀ। ਤੋ ਬਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਬਿੱਕਰ ਜੀ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸ਼ੋਰ ਪਰਫਾਰਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਅਦ ਚ ਪੀਲੀ ਕੁੰਗੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇਗਾ? ਨਹੀਂ ਬਿੱਕਰ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗੇਰੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਾਲਾ ਛਿੱਟਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਟਰੋਲ ਇਹਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੋ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਕਰੀਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਫਾਸਟ ਜਿਹੜੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆ ਰਹੇ, ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਤੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੇ ਜਦੂਆ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਦੂਆ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਡਰਿਲ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾਈਪ ਲਾ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਆਪਦੀ ਡਰਿਲ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਕੱਟ ਵਗੈਰਾ ਲਾ ਕੇ, ਪਾਈਪ ਲਾ ਕੇ ਔਰ ਡਰਮ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਕਰਦੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਬੜਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਲੇਬਰ, ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਔਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖਰਚਾ, ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੋ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਨ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਮਨ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੋੜ ਕੇ ਅਗਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਇਨਸ਼ੋਰ ਪਰਫਾਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਗਣ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੇ % ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ % ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਖਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ % ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗੇ, ਬਟ ਉਗਣ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉਗਣ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੀਜ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੂੰਘਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਆਪਦਾ ਬਾਇਓ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਵੀ ਜਾਂ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲਾਂ ਅੱਜ ਬਿਲਕੁਲ ਹੱਲ ਕਰ ਪਾਵਾਂ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਜੀ ਰੱਖਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵਾਢੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨਾਲ ਬਿਜਾਈ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਟਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਡਾਟਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਕੋਲੇ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਫੋਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏਗਾ। ਤੋ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇਨਸ਼ੋਰ ਪਰਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੇ ਜਦੂਆ ਦੇ ਨਾਲ ਅੜੀਅਲ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡੇ ਦਾ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।